Subscribe to Mila Productions on YouTube. Like, share, and hit the bell icon for notifications. Nepal received its first constitution in 1948 as an attempt by the then Rana rulers to appease rising public awareness about fundamental rights. An interim constitution came into effect after the ouster of the Ranas in 1951 as a stopgap before an elected constituent assembly could draft a new constitution. However, in 1958, King Mahendra had a constitution drawn up by a committee of experts. The election under that constitution gave Nepal its first popularly elected government. But 18 months later, the king took over and usurped all state powers. The authoritarian rule by the king lasted for 3 decades before the 1990 People's Movement restored democracy. Even though there were calls for a constituent assembly, once again a committee was delegated the task of coming up with a democratic constitution. When the new constitution was promulgated in November 1990, it was hailed as a historic document, but it also received a fair amount of criticism. Among others, hitherto marginalized groups protested that the constitution did not recognize Nepal's social diversity. विगतका संविधान किन चलेन भन्दाखेरि जनताहरुले मेरो संविधान भन्ने ओनरशिप भने मेरो किन भन्दाखेरि उहाँहरुको सहभागिता भएन हामी सबै नेपाली दाजुभाइहरुको सहभागिता बेगर 10-15 जना मान्छेले मात्रै बसेर बनाएको संविधानमा हामी सबैको स्वामित्व हामी महसुस गर्न पाएनौं वेदान्त झाले नेतृत्व गरेको तराई कांग्रेसले पहिलो पटक नेपालमा संघीयताको आवाज उठायो तर पञ्चायत सुरु भइसकेपछि ती सबै विविधताका आवाजहरु पनि दबिएर बसे 36 सालमा जब जनमत संग्रहको घोषणा गरियो अलिकति खुकुलोपन आयो त्यो खुकुलोपनमा विस्तारै यो विविधताको आवाजहरु आयो Expectations of meaningful change from a democratic leadership soon turned to disenchantment. There seemed to be no substantive difference in terms of governance. Only the actors had changed. Previous policies that excluded the vast majority of the population were continued. However, even flawed democracy did provide space for alternative voices to speak out. हामीले एकपछि अर्को संविधानको अभ्यास गर्यौं र प्रत्येक संविधानले हामीलाई केहीले सकारात्मक अनुभव दिए केहीले नकारात्मक अनुभव दिए त्यसैले त्यो अनुभवबाट नै हामी शिक्षित भएर अगाडि बढेका हौं पञ्चायती व्यवस्था हुने बेला प्रजातन्त्र आएर 2047 सालमा यो भन्दा राम्रो केही पनि हैन हामीले त धेरै गर्यौं भनेर हैन कति अब शहीद पनि हुनुभयो धेरै सोचेका थियौं धेरै आशा गरेका थियौं त्यसले पनि पुग्या रहन्छ It was in such a situation that, in February 1996, the Communist Party of Nepal, Maoist, launched a people's war. Capitalizing on public disillusionment, the insurgency advanced rapidly and was soon able to challenge the state itself. देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रदो स्थितिबाट बचाउने तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्री परिषद आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं अब गठन हुने
In February 2005, King Gyanendra took power directly into his own hands, citing the failure of political parties to contain the Maoists. The political parties then found in the Maoists a natural ally. In November 2005, the two joined hands against the autocratic monarchy. Another popular revolt against the monarchy took place in April 2006. 19 days of protests forced the king to concede power. The seven-party alliance came to power, and among its first actions was to curtail all powers of the king. It also began negotiating with the Maoists to bring them into the political mainstream. And in November 2006, the two sides signed the Comprehensive Peace Accord that formally ended the fighting and also agreed on an interim constitution that would hold an election to a constituent assembly. Elections to the Constituent Assembly were held in April 2008 after being postponed twice. The electoral method adopted was a combination of the first past the post and proportional systems, so designed to ensure the maximum representation of all Nepalis in terms of caste, ethnicity, region and gender. In that sense, Nepal's Constituent Assembly is considered among the most inclusive legislatures anywhere in the world. यतिको समावेशी निर्वाचित संस्था नेपालमा त थिएन संसारमै पनि यतिको समावेशी निर्वाचित संस्था कमै देख्न पाइन्छ. The challenges before the Constituent Assembly are immense. To facilitate its work, it has created 10 thematic committees to draft various sections of the proposed constitution. A constitutional committee will prepare the draft of the constitution based on the recommendations of the thematic committees for deliberation by the full assembly. 3 other procedural committees support the necessary administrative work related to constitution making. All these committees are obliged to make the process as participatory and inclusive as possible. Parallel to this initiative by the Constituent Assembly was mobilization of civil society organizations by the Democracy Dialogue Project of the UNDP's Support to Participatory Constitution Building in Nepal. Recognizing that historically excluded groups do not have the same level of voice in public participation, the Democracy Dialogue Project was conceived to go directly to such communities to seek their views on the future constitution. छलफलको लागि पब्लिक ओपिनियनको लागि यहाँहरुका आउँछ हामी पनि यसै गरी आउँला त्यो लिएर र नयाँ संविधानले सबै नेपालीको भावनालाई समेट्नु पर्दछ अनुशासित बनाउनेको पालना गरौँ यहाँ अनुशासन डिटिसिम हैन हाम्रो संविधान राम्रो संविधान बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रत्येक नागरिकहरूले अब संविधान चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो भनेर एउटा ओनरशिपको लागि चाहिँ अब सबै गाउँ तहमा नै संविधानमा अब के हुँदैछ भन्ने कुरा त पुग्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले मात्रै अब गर्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब यो UNDP को सहयोगबाट चाहिँ नयाँ बन्ने संविधानमा सबै विषयगत समितिहरूले दिएको अवधारणाहरू चाहिँ यो छ भनेर जनताको समक्ष जानकारी दिने र अब त्यसमा पनि अब संशोधन गर्नुपर्ने हैन हटाउनु पर्ने थप्नुपर्ने कुराहरू पनि केही छ कि भनेर जनताको सामु जाने कार्यक्रम चाहिँ यो अहिले चलिरहेको छ. A total of 18 consortia of civil society organizations were commissioned with this task. The organizations were chosen on the basis of their area of work, and attempts were made to reach out to all marginalized groups. प्रतिवेदन जुन मस्यौदा बनिसकेर बाहिर जब आउँछ नि त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भएर गाउँ-गाउँमा जान्छ नि त्यो मस्यौदामा अझै सुझाव दिन कसरी सक्नुपर्छ कसरी सुझाव दिनुपर्छ भन्ने विषयको जनचेतना जगाउने तयारी हामी यहाँ गरिरहेका छौं. यसले विशेष गरी नेपालमा
बन्दै गरेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अझै बढी सहभागितामूलक बनाउनको लागि र ग्रामीण स्तरमा रहेका अझै पनि जनसमुदायहरू छन् ती सबै जनसमुदायहरूको चाहिँ आवाजहरू हक हित र अधिकारहरू चाहिँ अब बन्ने संविधानमा चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ गरिएको छ। यता अमेरिका, क्यानाडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, यता अमेरिकन पार्ट चाहिँ हेर्दाखेरि प्रायः सबै सङ्घीय देखिन्छ। हामी भोलि यो सङ्घीय राज्य हुँदाखेरि यो देश चाहिँ भोलि टुक्रिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? देश टुक्रिन्छ भने त मलाई पनि त्यो पीडाको कुरा हुन्छ। विखण्डनको बेला आयो भने एकात्मक राज्य पनि विखण्डित भएका उदाहरणहरू छन्। सङ्घीय दर्शन भनेको विखण्डनकारी दर्शन मान्दैन। जातीय राज्य यो रिपोर्टमा कहीँ पनि प्रिस्क्राइब गरेको छैन। पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण क्लेम गर्ने जनजातिले पनि यसलाई जातीय राज्य भनेर डिफाइन गर्दाखेरि अलिकति ज्ञानको कमी नै हो। अनि बाहुन क्षेत्रीले चाहिँ पनि अब भाषाको नाम नपर्दा यो चाहिँ जातीय राज्य भनेर भन्नु चाहिँ त्यो आवश्यक छैन। र बाई एन्ड लार्ज यो अहिले प्रस्तावित सङ्घात्मकता लोकतान्त्रिक सङ्घात्मकताको विशेषताहरू युक्त छन्। वास्तवमा के भने यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता अति नै छ। अब हामी चाहिँ अब संविधान बनाएर सक्ने बेला आइसक्यो, तर संहिता के भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि जनतामा धेरै भ्रम छ। यो काठमाडौँ वरिपरिको समाधान होइन, सबै नेपाली जनताको समाधान हो। त्यसकारणले हामी सबै दुर्गम क्षेत्रहरू आउन तपाईँहरूको कुरा सुन जिम्मेवारी पनि छ। अहिले जुन जनतालाई नै संविधान बनाउने एउटा हक दिइरहेको अवस्थामा त्यही स्पिरिटलाई चाहिँ सम्मान गर्ने गरिकन जुन युएनडिपीले गाउँ गाउँमा लगिरहेछ, सहरमा लगिरहेछ, निर्वाचन क्षेत्रमा लगिरहेछ, यो आफै असाध्यै राम्रो हो। किनभने यो जुन हाम्रो चाहिँ नि संविधान सभाको स्पिरिट अनुसारै गइरहेको छ। सबै गाउँ विकास समिति, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक संवाद सञ्चालन गरेर संविधान निर्माण सम्बन्धी कार्यमा व्यापक सहभागिता जुटाउन जुन युएनडिपीको कार्यक्रमले मद्दत पुर्याइराखेको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। That it is built on the hopes and aspirations of people, of normal Nepalis from every corner of the country. That their voices are heard, that their hopes are responded to, that they will become, by understanding the constitution making process better, by seeing their ideas translated into words and deeds in the constitution, they will become defenders of this constitution for many generations to come. अब नयाँ संविधानमा नै एक अलग्गै संयन्त्र हुनुपर्छ, अलग्गै निकाय हुनुपर्छ त्यो छुवाछुत विरुद्ध हेर्दै भनेर उनले तसो कुरा राखे। कसो लाग्यो तपाईँलाई? ठिक लाग्यो? ठिक लाग्यो, एकदमै ल ठिक। आफ्नो मदर टङमा पढ्नु पाउनु पर्यो। तम लिपति सबै त्यही त समिति गरी नागरिकता नै है, जमिन नै है, बसै वाला सरकार जमिन दो, नागरिकता बना दो। मैले यो छलफलको एउटा ठुलो महत्त्व के देखाएको छु त नेपाली समाजलाई भोलि बन्न राजनीतिक प्रणाली प्रति अपनत्व बनाउन। फेरि पनि हामी हिजोको जस्तै एउटा जातीय विभेदमा हामी पछाडि पर्छौँ कि लागिराखेको थियो। तर अहिले यो सङ्घीयको बारेमा मेरो आज 2-3 दिनको बसाइमा मैले के बुझेँ भने त्यो एउटा स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरे पनि त्यो भित्रमा सबै जाति जनजाति बस्न पाउने र राज्य गर्न पाउने भन्ने खालको मेरो एउटा बुझाइ भएर त्योमा अलिकति म अहिले यो सङ्घीयको बारेमा कन्भिन्स भएको छु। संहिता भनेको दुईटा प्रदेशहरू विभाजन भएपछि त्यो दुईटा प्रदेशको बीचमा एकदम ठुलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, अथवा एकले अर्काको स्रोत साधनहरू जाने सेयर हुँदैन, त्यो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ प्रष्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका मानिसहरू सँगै बसेर छलफल गर्दाखेरि आखिर त मानिसको जात त कुरा सुनेपछि त नबुझ्ने त जात त होइन नि त। भनिरहेको छौँ हामी के अरे परा नवलपुरका त्यो क्षेत्रका मान्छेको जन्म। The 18 consortia held over 7,000 democratic dialogues all over the country. The dialogues covered all the 3,915 VDCs and 58 municipalities in Nepal, as well as the 240 electoral constituencies. More than 400,000 people were involved in the dialogues. Following these public consultations, the consortia handed over more than 2,000 public submissions to the Constituent Assembly. संविधान निर्माणको क्रममा यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि तथ्यमा आधारित जे भइरहेछ संविधान सभा समितिले जे गरेका छन् त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि त्यसमाथि आफ्नो अभिमतहरू आफ्ना दृष्टिकोणहरू आउन् भनेर हामीले यो प्रयत्न गरेको हो। यो मोडलले के त भन्दाखेरि साझा दृष्टिकोणहरू बनाउने एक्सर्साइज हो। भोलि यहाँबाट हामी संविधान सभा
काठमाडौँ गएपछि यो सिसिडीले एउटा प्लेटफर्म दिन्छ जसमा यो संविधान सभाका सदस्यहरू पनि बोलाउँछ अनि हाम्रो अनुभव भनेर यी कुराहरू हामीले सेयर गर्नु। 14 प्रदेश जे बनेको छ त्यही नै एज इट इज ठिक छ भन्ने पनि भनायो भने यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ, आन्तरिक सीमाङ्कनहरूको आवश्यकता छ। तर समस्या के मैले के देखेको छु भन्दाखेरि यसलाई अलिकति चलाउने बित्तिकै यसले फेरि अर्को चाहिँ विवाद पनि जेनेरेट गर्छ सँगसँगै। To further assist in the constitution writing process, a summary report of the dialogues in all the 240 electoral constituencies was handed over to the Speaker of the Constituent Assembly, Subhas Chandra Nebwang. It is hoped that this feedback will prove instrumental in drafting a constitution that all Nepalis can be proud of. हामीले यो संविधान सभाको प्रक्रियालाई अझ बढी सहभागितामूलक बनाउने क्रममा सिसिडी र सम्बद्ध सबै मित्रहरूले पटक पटक संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु भएको छ र यो अहिले यो पछिल्लो जुन संवाद नागरिक संवादको कार्यक्रम छ त्यसमार्फत यसले प्रभावकारी ढङ्गले संविधान सभाको संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याएको मैले महसुस गरेको छु। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मार्फत हामी जुन संक्रमणको अवस्थामा छौं यसलाई जति सक्दो चाँडो अन्त गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। निर्वाचनबाट जनताले कसैलाई पनि सामान्य बहुमत पनि दिएका छैनन्, अर्थात् जनताको जनादेश पनि प्रष्ट छ। दलहरू नमिलिकन संविधान बन्दैन। यहाँहरूले जुन यो महत्त्वपूर्ण र राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसले यही दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि एकपटक म तपाईहरुलाई बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। By now, all thematic committees of the Constituent Assembly have submitted their drafts. It is a measure of success of the democracy dialogues that most of the recommendations have been included in the proposals. Among significant points is the need to make special arrangements for those excluded, such as ending all forms of discrimination and ensure proportional inclusion of all groups in state structures. समितिले आफ्नो प्रतिवेदनहरू सभामा संविधान सभामा प्रस्तुत गरिसक्यो, छलफलबाट पनि सकिसक्यो र संविधान समितिमा गइसक्यो। तर अझै पनि त्यो सबै ठाउँमा त्यो के भन्दाखेरि सहमत भइ नसकेका हुनाले त्यो सहमत गर्ने बेलामा जनताको मत कता छ यस्तो यो कार्यक्रमबाट त्यो बुझिन्छ र त्यसतिर बढी चाहिँ जोड हामीले दियौं भने सायद सहमतिमा आउन काम लाग्छ। त्यसैले त्यो भयो भने छिटो संविधान बन्छ। हामीले जब राय सुझाव संकलन गर्दछौं त्यसमा विभिन्न कुराहरू उठ्दछन्, विभिन्न सुझावहरू आउँदछन् र ती सबै चाहिने संविधानमै समावेश गर्ने किसिमका हुन्छन् भन्ने छैन। त्यसैले यी सुझावहरूले अगाडिका कानुन बनाउनलाई, अगाडिको नीति निर्माण गर्नलाई, संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा पनि यो छलफलले मद्दत गर्दछ। भोलि सुधारका ढोकाहरू खोला राखेर पनि संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ। तत्कालै हामीले महसुस गरेका कुराहरू संशोधनबाट त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ। The best constitution in the world will not satisfy everybody's hope, will not respond to every aspiration that is voiced in these democracy dialogues. So in these reports, in this analysis, is an opportunity for leaders to think through how they're going to manage the disappointments of the day after the constitution is approved. How are they going to assure the people that need to be reassured that this is a live document, not a dead document? So in some ways, these democracy dialogues can also serve as an early warning in order to help leaders think about early action the day after the constitution, even before, about managing these expectations for the years to come. सबैको त एकनाश त हुँदैन, कमसेकम त्यो समाधान गर्नेतिर त उन्मुख हुन्छौं, किनभने जब जनताले हामीलाई यही कामको लागि पठाइसकेपछि हामीले त यो काम गर्नु पर्यो नि। The original schedule envisioned another round of public consultations once the first draft of the Constitution is ready.
Since the deadline for drafting the Constitution itself has been postponed by a year, the second consultation has not yet happened. However, the people have spoken. भाषाभाषी क्षेत्र वर्ण लिङ्गका समुदायका मानिसहरूको आवाजलाई यो नयाँ संविधानले प्रतिबिम्बित गर्न सक्यो भने नेपालको भविष्य साह्रै उज्जवल छ। नेपालको फ्युचर नेपालीहरूको हातमा छ। नेपालको फ्युचर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साथमा छ। यसका निम्ति संविधान बन्नुपर्छ, शान्ति निर्माण हुनुपर्दछ र यसका निम्ति पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्छ। नेपालको भविष्य राम्रो छ। सबैको भावना यस्तो खालको भयो भने सबै नेताहरूको, सबै दलहरूको र यो नेपाल बन्नुको लागि यति समय लाग्दैन जस्तो लागिरहेछ। बनाइमा छ तपाईहरुको अब समय देर है अन्धेर नहीं है। समय अलिकता लम्बिन्छ तर हाम्रो नेपालले चाहेको उपलब्धिहरू चाहिँ अब अलि समय लाग्न सक्छ तर उपलब्धि हुन्छ। The people have spoken, and the Constituent Assembly owes it to the people to heed their voice and incorporate their hopes and dreams in the new Constitution. Only then can the future of a better Nepal be assured for generations to come.